बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आइसोमेरिज्म टॉपिक हम स्टार्ट करो पर आइसोमेरिज्म टॉपिक की जमन सरा सर टाइप्स ऑफ आइसोमर दा मन करो। The types of isomer that is structural isomer 5 types to you. यानी कि चिकम वीडियो लेक्चर दे पदी की बहुम मंग आइसोमर बाने बहस को द आइसोमर यो टाइप्स दे तमंग स्टीरो आइसोमर वन ब्या फर्दर द स्टीरो आइसोमर दो टाइप्स थी ब्या फर्दर बागी की द यू दो टाइप्स थी मींस सलोर टाइप्स फर्दर ब्या मंग सको डिस्कस को पर डिटेल बाने बहस को अवल रजू द स्टीरो आइसोमर तजरा स्टीरो आइसोमर लम सरसो स्टीरो आइसोमर डेफिनेशन दा सरे the types of isomerism the stereoisomer da zamsara yo type of isomerism ne che badi ki having same molecular formula the molecular formula ba same wi mata ustara khabar kadi ho che molecular formula maqsad se the actual formula the original formula of a molecule of a compound ya the molecule ya the compound original या एक्चुअल फार्मूले दा मॉलिक्यूलर फार्मूला नो बदी स्टीरो आइसोमर की वजह से चलवी मॉलिक्यूलर फार्मूले भी सेम भी बट डिफरेंट बाप किसी बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स यानी जमन सरा द अरेंजमेंट चिकम द एटम चिकम अरेंजमेंट है दा जमन सरा सिर्फ डिफरेंट भी या द एटम अरेंजमेंट या ग्रुप ऑफ एटम चिकम अरेंजमेंट है दा डिफरेंट भी बस कि इन स्पेस की called stereoisomerism देता वो मंग सो stereoisomerism in space मकसद दल तसने in space मकसद दल तदारे चिप 3D की पसगी 3D की यानी फॉर एग्जांपल जमन सरा यो मॉलिक्यूल ले आ स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल ले औ दा जमन सरा प स्पेस की प 3D की जमन सरा द रीच कम स्ट्रक्चर दे दा प्रेजेंट है नो द दीबा मॉलिक्यूलर फार्मूला असेम वी हो द एटमोनो the group chikam connectivity da space ki da different way this type of isomer taba mun so this type of isomer taba mun stereoisomer the stereoisomer दो types थी बिया da gana बाद په दې types کې د دې example هم دا کو چې stereoisomer کې वा څنګه زمنګ سره د دې molecular formula به same وي خو structure چې کوم the arrangement of atom په دې structure کې کم شوی دی نو دغه به زمون سره په space کې دغه به زمون سره سوي different وي arrangement of atom یا group of atom دا به different زمون سره د stereoisomer further divide شوی په two category کې یو تمنګ وایو conformational isomer وته وي سره تمنګ وایو conformational isomer یا conformational isomer به من کم isomer ته وایو نو these isomer are interconvertible by a single bond دا با یو بلتا کنورټ کیږي په یو سنگل بانډ باندې یعنی یو سنگل بانډ په کې موجود وي او دا یو کمپاوند با بل کمپاوند سره کیږي انټر کنورټیبل وي یو بلتا کنورټ کیږي نو دس ټایپ اف آیسومر ته موږ سره مرکو دس ټایپ اف آیسومر ته موږ نوم مرکو کنفرمیشنل آیسومر Conformational isomer ما تاسو دا یو एग्जांपल لیکلی دا एग्जांपल که فرض کوم وګورو دا एग्जांपل زموږ سره دا سره دا एग्जांपل ډرا کوم فار एग्जांपल لازم سره یو سایکلوپروپین دی سره دا یو سایکلوپروپین دی په دې سایکلوپروپین کې که فرض کوم وګورو CH3 دی ځکه ته اٹیچ دی او هایدروجن دلته اٹیچ دی دلته CH3 بر اٹیچ دی او هایدروجن زموږ سره لاندې اٹیچ دی نو دا زموږ سره وګوري که فرض کوم وګورو د سایکلوپروپین ته دا CH3 میثایل چې کوم ګروپ دی او هایدروجن چې کوم اټم دی CH3 په سیم سایډ دی او زمون سره دغه چې کوم دی هایدروجن زمون سره سری دا هم په سیم سایډ دی نو دیس ټایپ اف کمپاوند لا موږ سره ورغو دیس ټایپ اف کمپاوند ته موږ سیس وایو سره ته موږ وایو سیس دا سیس زمون سره یو لیټن ورډ دا به ورسره موږ په ډیټیل باندې وایو چې را سیس موږ سره د کم دغه شوی دی ډیرایو شوی دی ټیک شو دا خبره زین کې نور ساتي چې کله زمون سره یو شان ګروپونه په سیم سایډ باندې راشي دی سیس مقصد سره سیم سایډ سم مقصد سره سیم سایډ په سیم سایډ باندې راشي نو دیس ټایپ اف کمپاوند ته موږ سوال سیس اوس که فار ایگزامپل موږ داسې وکړو چې دا زمون سره کمپاوند دی په دې باندې موږ داسې روټیشن وکړو دا سنگل باند موږ داسې روټیټ کو نو چې داسې روټیټ کو دا CH3 چې کوم دی دا بدل تلاندې راشي داسې دا هایدروجن چې کوم دی دا بدل ته بره لاشي لکه فار ایگزامپل زمون سره دا یو کمپاوند ٹھیک شو دې کمپاوند ته وګورئ زمون سره دلته CH3 دی دلته زمون سره څوک دی هایدروجن دی
د لمن روټیشن وکړو نو دا CH3 زمون سره لاندې راغی نو دلته په کنفرمیشنل آیسومر کې موږ دا خبره وکړه چې دا به څه وي انټر کنورټیبل به وي مینز د یو بل ته به کنورټ کیږي نو دی خو ګورئ دا د دې نه دلته کنورټ شو کنورټ نه شو نو چې کله زمون سره دا سیم ګروپ په اپوزیټ سایډ وي سیم ګروپ په اپوزیټ سایډ وي نو دس ټایپ اف کمپاوند ته به موږ څه وایو ټرانس وایو څه ورته وایو ټرانس او د ټرانس مقصد څه دی ادر سایډ یا اپوزیټ سایډ څه مقصد دی ادر سایډ یا اپوزیټ سایډ نو دلته زموږ سره په اپوزیټ سایډ باندې زموږ سره څه موجود دی اټم یا ګروپ اف اټم زموږ سره یا ګروپ د اټمونو ګروپ موجود دی نو دا زموږ سره سری سیس او ټرانس دا سیس او ټرانس چې دا دوه کمپاوند موږ ما تاسو ته ډرا کړي دي نو دا یو بل ته انټر کنورټیبلی بای سنگل باند مقصد دلته دا چې په دې کې به سنگل باند موجود وي او دا به یو بل ته کنورټ کیږي خو امپورټنت خبره دلته دا را چې زموږ سره کم کنفرمیشنل آیسومر دی نو دا په رینګ فارم کې وي لکه دې خو ګورئ دا زموږ سره په رینګ فارم کې که فرض که سنگل باند پکې و اوپن فارم کې و نو بیا به پکې سیس او ټرانس نه وي یعنی اوپن چین و خو که فرض که زموږ سره سنگل باند دا شرط به پکې څه وي سنگل باند په سنگل باند کې به موږ سیس او د ټرانس که فرض که موږ ذکر کوو نو هغه به په رینګ فارم کې په اوپن فارم کې به دا نه وي ټیک شو دا خبره ذهن کې لرئ دویم نمبر زموږ سره سره کنفیګوریشنل آیسومر کنفیګوریشنل آیسومر به موږ څه ته وایو دا زموږ سره داسې آیسومر دي these isomer are not interconvertible دا به یو بل ته نه کنورټ کیږي without breaking a bond د دې خبرې مقصد دا دی چې ته دا داسې روټیټ کې ته دا باند ونیسي داسې روټیټ کې نو دا به نه روټیټ کیږي یو بل ته به not interconvertible او که فرض کا روټیټ شو نو دې خبرې مقصد دا دی چې دا بل ته باند بریکیج راځي مقصد دا دی چې د دې د سټرکچر چې کوم نه دا به هارد وي دا به نه چینج کیږي که فرض کا چینج شو نو سبا کې باند به بریک کې اله به چینج کیږي نو دلته موږ دا خبره کړې نه چې باند به موږ نه بریک کوو نو اله د دې چې کوم انټر کنورژن دی دا به امپوسیبل وي دا به نه کیږي ولي باندې کیږي ځکه که فرض کا زموږ سره داسې یو کمپاوند راشي اگزامپل در کوم فار ایگزامپل زموږ سره دا کمپاوند که فرض کا اوپن کمپاوند راغی په اوپن کمپاوند کې بیا په ډبل باوند کې موږ سره سیس او ټرانس تا لکه فار ایگزامپل کاربن زموږ سره کاربن ډبل باوند کاربن دې سایډ ته زموږ سره څه اټیچ شي CH3 اټیچ شي دې سایډ ته CH3 اټیچ شي دې سایډ ته هایدروجن اټیچ شي دې سایډ ته هایدروجن اټیچ شي ما تاسو ته دا خبره کړې و چې زموږ سره سیم ګروپونه په یو سایډ باندې راشي نو دې ته به موږ څه وایو سیس وایو او د سیس مقصد ما تاسو ته دا خبره وکړه چې د سیس مقصد د سیم سایډ دا په سیم سایډ باندې راغله دا دوه ګروپونه په سیم سایډ هغه دوه ګروپونه په سیم سایډ راغله نو اوس که فار ایگزامپل زه وایم لکه ردی په شان چې دې له ما څنګه روټیشن ورکو زه دې له داسې روټیشن ورکوم نو آیا دا به روټیټ کیږي کنه د کنفیګوریشنل آیسومر نو موږ دلته دا خبره لیکلې ده چې اټ از ناٹ انټر کنورټیبل ځکه که فرض که زه دا روټیټ کوم نو دلته خو دا ډبل باوند دی نو دا ډبل باوند به داسې تاویږي د یو بل د پاسه به داسې راځي نو چې تاویږي نو د دې بریکیج راځي او موږ دلته دا خبره کړې ده چې with out breaking a bond دلته به موږ باوند نه بریک کوو نو بیا زمون سره انټر کنورټیبل چې کوم دی دا انټر کنورټیبل دا نه دی ټیک شو ها اوس که فار ایگزامپل موږ وګورو دا زمون سره هایدروجن دی دا هایدروجن دی دا CH3 دی دا زمون سره CH3 دی وګورئ دا زمون سره سیس دی په سیس کې زمون سره 2 بیوټین دی سیس 2 بیوټین ورا سیس د دې نیم دی سیس 2 بیوټین سم نیم دی سیس 2 بیوټین څه نیم دی سیس 2 بیوټین نو سیس 2 بیوټین چې کوم دی سیس 2 بیوټین او بل زمون سره دا سره ټرانس 2 بیوټین دی زمون سره سره ټرانس 2 بیوټین سیس 2 بیوټین او ټرانس 2 بیوټین دا زمون سره سره دا زمون سره کنفرمیشنل آیسومر دی او دا به یو بل ته نه کنورټ کیږي without breaking a bond ٹھیک شو باند به موږ نه بریک کوو که باند بریک کړي نو بیا به کنورټ کیږي خو که فرض که باند نه بریک کیږي باند سوي باند زموږ سره دغه شان وي لکه څنګه چې په سټارټ کې ډبل باوند لکه دا شو نو دا به یو بل ته نه کنورټ کیږي ګوره ما تاسو سره خبره په دې د بل ټاپک کې وکړه چې اپوزیټ سایډ ته زموږ سره سیم ګروپ اټیچ شو نو بیا ورته موږ ټرانس وایو نو ټرانس نو ورې 1 2 3 4 نو په 2 پوزیشن باندې څو اټیچ دي ډبل باند په 2 پوزیشن باندې ډبل باند او د ډبل باند لپاره موږ ای لیکو نو دې نیم تاسو داسې هم لیکلی شي چې ټرانس بیوټ 2 داسې هم لیکلی شي او دلته داسې هم لیکلی شي چې سیس
butene داسې هم لیکلی شي او یا trans 2 butene یا trans cis 2 butene داسې نیم هم لیکلی شي. نو دا زموږ سره یو اگزامپل دی. د چا اگزامپل دی؟ د conformational isomer example دی. بیا زموږ سره further زموږ سره conformational isomer دا دوه اگزامپل دی. ټیک شو. conformational isomer چې کوم دی دا further زموږ سره دوه ټایپس کې سری ډیوایډ شوی دي. هغه په نیکست ویډیو کې ان شاء الله موږ وایو. یو ته موږ وایو جیومټریکل آیسومر او دویم ته موږ وایو اپټیکل آیسومر. جیومټریکل آیسومر او اپټیکل آیسومر دا ډیر زیات امپورټنت آیسومر دي.